विद्यार्थी मित्रों हूँ वाजा निधि मारी यूट्यूब चैनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सभी विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे धोरण 6 विषय विज्ञान पाठ नंबर 3 उचित आहार स्वस्थ शरीरनो मार्ग, जेमां आपणे जोईता हता स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन, जेनो आजे आपणे जोवो छे भाग 4, जेमां आपणे वात करवानी छे पेज नंबर 33, 34 અને 35 परना प्रश्नोनी। तो पेज नंबर 33 पर तमने प्रश्न नंबर 9 आपेलो छे तफावतना बे मुद्दा लखो। तो सौथी पहेलो तफावत तमने आपेलो छे कार्बोहाइड्रेट अने चरबी वच्चेनो तफावत। तो जो ज्यारे तमे तफावत तमने स्वाध्याय पोथीमां तो આવી રીતે બે છે બોક્સ આપેલા જ હશે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ચરબી, પણ જો તમે પાકી બુકમાં પણ અથવા તો તમે જ્યારે પેપર લખો ત્યારે તફાવત લખો છો તો હંમેશા આવી રીતે બે ભાગ પાડીને લખવાના છે। पेजना तमे बे सरखा भाग करो, एक बाजू लखो कार्बोहाइड्रेट और एक बाजू लखो चरबी। कार्बोहाइड्रेट में आपणे पहलो पॉइंट लखीए ते आपने घऊं, बाजरी, चोखा, मकाई जेवा धान्योमांथी प्राप्त थाय छे। साथे कार्बोहाइड्रेट में आपणे बीजो पॉइंट लखीए ते शरीरने तात्कालिक शक्ति एटले के ऊर्जा आपतो प्राथमिक स्त्रोत छे। चरबी में लखीए ते दूध, घी, तेल, माखण, मगफળી वगैरेमांथी प्राप्त थाय छे। અને બીજો પોઈન્ટ તે શરીરમાં સંગ્રહિત ઊર્જાનો સ્ત્રોત છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટ કરતા બમણી ઊર્જા આપે છે। ત્યારબાદ જોઈએ બીજો તફાવત તમને આપેલો છે વિટામિનો અને ખનિજ તત્વો વચ્ચેનો તફાવત, જેમાં આપણે જોઈએ વિટામિનમાં પહેલા આપણે લખીએ તે કાર્બનિક સંયોજનો છે, તે શરીરને રોગો સામે રક્ષણ આપી તંદુરસ્ત રાખે છે। बीजो पॉइंट विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह तेना उदाहरण छे जे फळो अने शाकभाजी मांथी मळे छे। त्यारबाद जोईए खनिज तत्वो, ते अकार्बनिक तत्वो छे जे शरीरना बंधारण, हाडका अने दांतना विकास माटे अगत्यना छे। बीजो पॉइंट जोईए केल्शियम, आयर्न, फॉस्फरस, आयोडीन वगैरह तेना उदाहरण छे। त्यारबाद जोईए तफावत त्रीजो विटामिन सी अने विटामिन डी वच्चेनो तफावत। विटामिन सी जोईए आ पहलो पॉइंट ते खाटा फळो जेवा के लींबू, आंबळा, मोसंबी, नारंगी मांथी मळे छे। ते खाटा फळ जेवा के लींबू, आंबळा अने मोसंबी, नारंगी ए बधामांथी मळे छे। बीजो पॉइंट तेनी उणपथी शुं थाय स्कर्वी नामनो रोग थाय छे। विटामिन डी में जोईए पहलो पॉइंट ते दूध, माखण, ईंडा, माछली तेमज सूर्यप्रकाशमांथी प्राप्त थाय छे। અને તેની ઉણપથી શું થાય છે? તેની ઉણપથી સુક્તાન નામનો રોગ થાય છે। અહીંયા આપણે લખીએ સુક્તાન, તેની ઉણપથી સુક્તાન નામનો રોગ થાય છે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10 જોડકા જોડો। જોડકા જોડોમાં આપણને આપેલું છે, તો જો એક બાજુ તમને વિટામિન આપેલા છે બધા અને બીજી બાજુ તમને उत्तर एवो जवाब आपेलो हशे, उत्तर ने तमने जग्या आपेली हशे, तो आपणे सीधा एमां उत्तर लखशुं। तो जो ज्यारे तमे पेपर में पण लखो तो तमारे बे पार्ट लखवानी कोई जरूर छे नहीं, विभाग ए अने विभाग बी बंने लखवानी कोई जरूर नथी, मात्र विभाग ए लखो अने तेनी सामे तेना जवाब लखो। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए नी उणपथी आपणे शुं थाय छे? रतांधरापणुं। विटामिन बी एनी उणपथी आपणे थाय बेही बेही। विटामिन सी एनी उणपथी थतो रोग एटले के स्कर्वी अने विटामिन डी एनी उणपथी थतो रोग एटले के सुक्तान अथवा तो रिकेट्स। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 11 नीचेना प्रश्नोना मुद्दासर जवाब लखो, जे तमने आपेलो हशे पेज नंबर 34 उपर। एमां आपणे सौथी पहेलो प्रश्न आपेलो छे आपणा आहारमां रहेला पोषक तत्वोना नाम आपो अने दरेकना सामान्य कार्य लखो। तो जो आवे बधा आहारना जेटला पोषक तत्वो छे एना नाम लखशुं अने बधाना सामान्य कार्य लखवाना छे। तो पेला आपणे कार्बोहाइड्रेट एवुं शुं करवानुं हेडिंग मारशुं अने तेमां लखीए ते शरीरने जरूरी ऊर्जा पूरी पाडतो मुख्य स्त्रोत छे। त्यारबाद चरबी एटले के फेट, ते शरीरमां ऊर्जानो संग्रह करे छे अने कार्बोहाइड्रेट करता बमणी ऊर्जा आपे छे तथा शरीरने हुफाळुं राखे छे। त्यारबाद जोईए प्रोटीन, ते शरीरनी वृद्धि, विकास अने क्षतिग्रस्त पेशीओना समारकाम माटे अगत्यनुं छे। त्यारबाद जोईए विटामिन्स, ते शरीरनी रोग प्रतिकारक शक्ति वधारे छे अने शरीरनुं रोगो सामे रक्षण करे छे। त्यारबाद खनिज क्षार,
તે હાડકાં, દાંત અને લોહીના નિર્માણ તથા શરીરના યોગ્ય વિકાસ માટે અગત્યના છે. ત્યારબાદ જોઈએ પાચક રેશા. તે અપાચિત ખોરાકને શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે અને પાચન ક્રિયા સુધારે છે. ત્યારબાદ જોઈએ પાણી. તે શરીરમાં પોષક તત્વોનું શોષણ કરવામાં અને કચરાને પરસેવા કે પેશાબ માટે બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. જો આ પ્રશ્નના તમારે આટલા પોઈન્ટ લખવા પડશે, કારણ કે આ પ્રશ્ન 4 માર્કમાં તમને પૂછાઈ શકે પેપરમાં. તો 4 માર્કનો પ્રશ્ન હોય તો આટલા પોઈન્ટ તમે લખશો તો તમને પૂરેપૂરા 4 માર્ક મળશે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 2, ટૂંકનો લખો મિલેટ્સ. મિલેટ્સ વિશે આપણે ટૂંકનો લખવાની છે. તો સૌથી પહેલા એનો પરિચય આપીએ. મિલેટ્સ શું છે? તો કે મિલેટ્સ એટલે કે જાડા અનાજ, જેમાં બાજરી, જુવાર, રાગી, સામો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પોષક તત્વોથી ભરપૂર. મિલેટ્સમાં શું હોય? ભરપૂર માત્રામાં ફાઈબર, પ્રોટીન, આયર્ન, કેલ્શિયમ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય છે. આરોગ્યપ્રદ લાભ. એનાથી આપણને શું લાભ થાય? તો કે તે પાચન તંત્ર સુધારે છે, બ્લડ પ્રેશર એટલે કે બીપી અને ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે, તેમજ વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. પર્યાવરણીય ફાયદો. તો કે પર્યાવરણને શું ફાયદો થાય? મિલેટ્સથી ઓછા પાણી અને ઓછી ફળદ્રુપ જમીનમાં પણ સરળતાથી ઉગી શકે છે, જેથી તે ટકાઉ પાક છે અને વર્ષ 2023ને આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, ભારતમાં પરંપરાગત અને આધુનિક રાંધણ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરો. તો સૌથી પહેલા આપણે પરંપરાગત રાંધણ પદ્ધતિ વિશે લખીએ. ખોરાક રાંધવા માટે માટીના, તાંબાના કે પિત્તળના વાસણો અને લાકડા કે કોલસાવાળા ચૂલાનો ઉપયોગ થતો હતો. ધીમી આંચે બાફવું, શેકવું કે વરાળથી બાફવાની પદ્ધતિ હતી મુખ્ય હતી, જેથી ખોરાકના કુદરતી પોષક તત્વો સચવાઈ રહેતા. આહારમાં મોસમી અને સ્થાનિક અનાજ, કઠોળ, ઘી અને ઔષધીય મસાલાનો સમતોલ ઉપયોગ થતો. ત્યારબાદ જોઈએ આધુનિક રાંધણ પદ્ધતિ. તો કે તેમાં ગેસ સ્ટવ, માઇક્રોવેવ ઓવન, ઇન્ડક્શન અને એર ફ્રાયર જેવા આધુનિક સાધનો વપરાય છે. પ્રેશર કુકર અને નોનસ્ટિક વાસણોનો ઉપયોગથી સમય અને ઈંધણની બચત થાય છે. અને ખામી શું છે? તો કે વધુ પડતું તળવું એટલે કે ડીપ ફ્રાય અને પ્રોસેસ્ડ અથવા તો જંક ફૂડ ખાવાની આદતોથી પોષક તત્વો ઘટે છે અને સ્વાસ્થ્ય પર વિપરીત અસર પડે છે. તો જો આ બધા જ પ્રશ્નો કેટલા 4 માર્કના હતા, તો તમે આટલું લખશો તો તમને પૂરેપૂરા 4 માર્ક મળવા પ્રાપ્ત થશે. આજનો આ વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીએ. આજે આપણે પાઠ 3ની સ્વાધ્યાય પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ લીધેલું છે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું પાઠ નંબર 4. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. અને એક અગત્યની વાત કે જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરો.